हेलो फ्रेंड्स, छेल्ला लेक्चर में आपणे कार्बनना अपर रूपो चर्चा करता था। एमां बे जोया था, हीरो ने ग्रेफाइट। तो आज एनुं त्रीजुं अपर रूप फुलेरीन जोईशुं। फुलेरीन बनाववुं होय फुलेरीन तो ग्रेफाइट लेवानुं, विद्युत चाप गोठववानी। विद्युत चाप एटले आवी बंध कोईपण रचना होय बंध पात्र एनी अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट गोठवी, स्प्रिंग एने करंट आपी शकाय एवी सगवड़ता होय। हाई करंट आपो एटले आ बळे, एना उपर ग्रेफाइटनो पाउडर वेरी दो। अहींया जे वायु छे ए निष्क्रिय वायु, आर्गोन चाले, हीलियम ए चाले, एवो कोई निष्क्रिय वायु जोईशे। एटले कार्बननुं ऑक्सिडेशन थईने CO2 न बनी जाय। जो हवा भरेली होय ने, अहींया हवा होय ने तो CO2 बनी जाय, सळगी जाय। कार्बन सळगवा नथी देवानो, गरम ज करवानो छे। तो एमांथी अहींया जे बाष्प एकठी थशे, ए बाष्प अहींया मेस तरीके ચોંટશે उपर, एमां फुलेरीन मळशे। तो ग्रेफाइट ने विद्युत चाप में निष्क्रिय वायुनी हाजरी में गरम करता फुलेरीन मळी शके छे। बीजू CN, एन एटले बहु ओछा कार्बननुं झुमखुं। जेम आपणे फुलेरीन होय ने तो एमां 60-70 कार्बन होय, 350 सुधी बेकी संख्या में कार्बन होय, 2 थी मांडीने 350 सुधी। पण एवा ओछा कार्बनवाळा जे फुलेरीननो जे सब प्रकार कही शको, प्रकार कही शको, एवा ओछा 10, 20, 25 कार्बनवाळा फुलेरीन होय नाना, एने गरम करो, संघनन करावो, बंध पात्र में निष्क्रिय वायुनी हाजरी में गरम करो एटले एनुं संघनन थई जाय, अणुओनुं जोडाण थई जाय। एमांथी 60 कार्बन वाळुं फुलेरीन मेक्सिमम मळे। एमांथी जे मेस बने आ बधुं मेस में ज मळशे। फुलेरीन हमेशा मेस में ज मळशे। मेस एटले आ उपर जे काळाश जामे ए, मीणबत्ती सळगावो, उपर कई डीश राखो तो ए डीश में जे काळाश आवे छे ने मेस छे, एमां ज बने। फुलेरीन तो त्यां ज मळे। 60 कार्बन वाळुं फुलेरीन मेक्सिमम मळशे। थोड़ा प्रमाण में 70 कार्बन वाळो फुलेरीन मळशे। पछीनुं प्रमाण ओछुं ओछुं रहेशे, पण 350 कार्बन सुधीना कार्बन धरावता फुलेरीन मळशे। આપણે જે અત્યારે ફુલેરીન આકૃતિ દોરી કે ચર્ચા કરીશું એ 60 કાર્બનવાળા ફુલેરીનની ચર્ચા છે, કારણ કે એ જ મુખ્ય નિપજ તો એ જ છે। બધા ફુલેરીનમાં મુખ્ય પ્રમાણમાં મળી આવતું ફુલેરીન કયું છે? 60 કાર્બનવાળું। આપણે મુખ્ય ચર્ચા જેની કરવાની છે એને બકીબોલ કહેવાય। 10માં ભણી ગયા હશો ને બકીબોલ, અથવા એનો આકાર સોકર રમતમાં જે બોલ વપરાય છે એવો છે, એને બકમિનસ્ટર પણ કહેવાય। બકમિનસ્ટર ફુલેરીન अथवा खाली फुलेरीन, बराबर। फुलेरीन है ने एक कार्बननु सौथी शुद्ध स्फटिकमय स्वरूप है। शुं काम? दरेक कार्बननी समान संयोजकता है। छेड़े आवेला कार्बन झूलता बंधो, डेंगलिंग बॉन्ड कहेवाय इंग्लिश में। डेंगलिंग बॉन्ड्स धरावता नहीं, झूलता बंध ना होय। हीरा में के ग्रेफाइट में जुओ छेल्लो कार्बन हशे ने ई बीजी बाजू कोई साथे जोड़ायेलो नथी, क्यांकथी रचना तूटे छे, એટલે એ પરિપૂર્ણ રચના ગણી શકાય નહીં। જાળીદાર રચના સાચી, વચ્ચેના કાર્બનનું જોડાણ 4 કાર્બન સાથે બધું સાચું, પણ છેડાના કાર્બન માટે વિચારો। જ્યારે અહીં તો આણ્વીય રચના છે, આમાં કોઈ છેડાનો કાર્બન છે જ નહીં, બધા કાર્બન દડામાં સમાઈ ગયા, દરેક કાર્બન સમાન સંયોજકતાથી જોડાયેલ છે, એટલે આને સંપૂર્ણ શુદ્ધ સ્ફટિકમય સ્વરૂપ ગણી શકાય કાર્બનનું ફુલેરીન। આપણે જે ચર્ચા કરી છે કે આ ફુલેરીનની કરી રહ્યા છીએ 60 કાર્બન વાળું ને, તો એને દોરીએ આકૃતિ। હવે ટેક્સ્ટ બુકમાં જે ફિગર આપી છે ને એ જરા ટફ છે, આપણે એને દોરવાના નથી। હું જે દોરાવું છું ને એ તૈયાર કરજો, પરીક્ષામાં પણ એ દોરવાની છે, બરાબર। ફુલેરીન માટેની ફિગર હું અહીં દોરું છું, એવી જ દોરીશું પણ અલગ એંગલથી। રેડી? એક સર્કલ, एक बेंचिंग, बीजू। रेडी? आटलू आवड़ी जशे, जोईजो। त्यार पछी अहींया 5 बंधो वाळो,
અહીંયા પણ 5 બંધોવાળું, રેડી? આટલું દોરવાનું છે. આ ફુલેરીન થઈ ગયું ઓલમોસ્ટ. કેવી રીતે જો, અહીંથી આને જોડી કાઢો. આ ફુલેરીન આકૃતિ પૂરી. એક કાર્બન અન્ય 3 કાર્બન સાથે સિગ્મા બંધથી જોડાયેલો છે. દરેક કાર્બન પાસે એક વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન છે જેનાથી એ પાઈબંધ બનાવે. આપણી પાઈબંધ એ દોરવાના. આગળના એકમાં આપણે ગ્રેફાઇટમાં દોરવા જોઈતા હતા, નથી દોર્યા, કારણ કે ટેક્સ્ટ બુકમાં એની કોઈ પણ ફિગરમાં નથી દોરતા હોતા, જ્યારે આમાં તો દોરવાનું હોય છે, કારણ કે આ એરોમેટિક રચના છે. એરોમેટિક એટલે એકાંતરે દ્વિબંધ હોય આખી ચક્રીય રચનામાં, તો જ એરોમેટિક બને. એરોમેટિક હોય એટલે એની વિશિષ્ટ વાસ હોય, કેન્સરજનક હોય. આ બહુ હાઈલી કેન્સરજનક છે. હવે અહીંયા જો આ ડબલ છે તો આ સિંગલ, કારણ કે જો આ કાર્બનની સંયોજકતા આ કાર્બન માટે વિચારો જો 4 થઈ ગઈ. હવે અહીં હું ડબલ બંધ મૂકું તો 5 બંધ થઈ જાય. એટલે એક ડબલ હોય ને તો બાજુમાં સિંગલ જ હોવો જોઈએ, એટલે કોઈ કાર્બનની સંયોજકતાઓ વધી ન જાય. બરાબર? આ સિંગલ, ડબલ, ડબલ, તો અહીંયા ડબલ હોઈ શકે નહીં, અહીંયા ડબલ હોઈ શકે. બરાબર? સિંગલ ડબલમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો ક્યાંય વધારાના બંધો ના થઈ જાય. કોઈ કાર્બન 5 બંધથી જોડાયેલો ના હોવો જોઈએ. રેડી? બસ આ ફુલેરીન થઈ ગયો. આખા 60 કાર્બનવાળા ફુલેરીનની અંદર 20 ચક્રો. એમાં શું છે, જો ચક્રીય રચનાઓ છે ને બધી, દરેક કાર્બનનું sp2 સંકરણ 20 ચક્રો. પહેલાં એ ચક્રોની સંખ્યા કરતા આ 5 કાર્બનવાળું ચક્ર જો 1 2 3 4 ને 5, આ 6 વાળું, આ 6 વાળા. 6 ની બાજુમાં જુઓ 6 5 6 5 6 5. 5 ની બાજુમાં 1 2 3 4 ને 5 બધા 6 વાળા જો. 6 ની બાજુમાં આ 5 વાળું. આ પાંચડો છગડો છે એ શું દર્શાવે છે? શેના માટે મેં દોર્યા છે? એટલા મેમ્બરની રિંગ છે અહીંયા, એટલા કાર્બનની. આમાં 20 વલય 6 વાળા. જો 6 વાળા વધુ દેખાય, કારણ કે 6 કાર્બનવાળું વલય 5 અને 6 બે સાથે સંગલિત થાય, જોડાણ અનુભવે. જ્યારે 5 વાળું તો માત્ર 6 વાળાથી જ કવર્ડ હોય. જો 5 મેમ્બરવાળું વલય માત્ર 6 કાર્બનવાળા વલય સાથે જ સંગલિત થાય છે, જોડાણ અનુભવે છે. 6 વાળું 6 ને 5 2, તો વધુ સંખ્યા એમને કોની દેખાય છે? 6 વાળાની. જો 20 વલય 6 કાર્બનવાળા હોય અને 12 વલય 5 કાર્બનવાળા હોય. બરાબર? 20 વલય કેવા કીધા? 6 વાળા. અને 12 વલય કેવા કીધા? 5 કાર્બનવાળા. રેડી? દરેક કાર્બનનું સંકરણ કયું? sp2. દરેક કાર્બન કેટલા સિગ્મા બંધ બનાવે? 3. અને ચોથો પાઈ બંધ હોય. એકાંતરિત દ્વિબંધવાળી વિશાળ પ્રણાલી છે, એટલે આ એરોમેટિક છે સ્વભાવે. મતલબ કેરોસીનની જેમ અલગ વાસે આપે, પ્લસમાં કાર્સિનોજેનિક કેન્સર ઉત્પન્ન કરે એવા તત્વો છે. એરોમેટિક લાક્ષણિકતા છે. બરાબર છે? અહીંયા 2 પ્રકારના બંધો દેખાય છે. જોવો જોઈ કયા કયા 2 પ્રકારના જોઈને દેખાઈ જ જશે. એક CC ડબલ બંધ દેખાય છે, CC ડબલ બંધ. બીજો સિંગલ બંધ. ડબલ અને સિંગલ. સિંગલ બંધની બંધ લંબાઈ વધુ હોય. આ સિંગલ બંધ છે ને 143.5 પાઇકોમીટર. સિંગલ બંધની બંધ લંબાઈ કેટલી હોય? વધુ હોય. ડબલ બંધની ઓછી હોય, 138.3 પાઇકોમીટર. સિંગલ બંધ 143.5 અને ડબલ બંધ 138.3 પાઇકોમીટર. સિંગલ અને ડબલ. સિંગલની લંબાઈ હંમેશા વધુ હોય, ડબલની થોડી શોર્ટ હોય. આ બેની બંધ લંબાઈની વાત કરી. નામ તો પહેલાં જ કહી દીધું, બકીબોલ, બકમિન્સ્ટર ફુલેરીન અથવા ખાલી ફુલેરીન કહો.
કાર્બનનું સૌથી શુદ્ધ સ્ફટિકમય અપરરૂપ છે, કારણ કે આમાં ઝૂલતા બંધો ક્યાંય આવેલા નથી. પાણીમાં અદ્રાવ્ય હોય છે આ, પણ ટોલ્યુઇનમાં ઓગળી જાય. લો, બેન્ઝીનમાં ઓગળી જાય. બેન્ઝીન, ટોલ્યુઇન જેવા કાર્બનિક દ્રાવકોમાં ઓગળી જાય છે. ચોપડીમાં નથી આપ્યું, ધ્યાન રાખજો, ઓગળી જાય છે. બરાબર, ચલો આગળ વાત કરીશું. આ સાથે અહીંયા ફુલેરીન અને અપરરૂપોની વાત જ પૂરી. 3 અપરરૂપો બધાની વાત થઈ ગઈ. હવે આપણે જે વાત કરવી છે ને એ ત્રણેયની જનરલ ચર્ચા છે. ત્રણેયની જનરલ ચર્ચા કરીએ. 3 એટલે કયા કયા? હીરો, ગ્રેફાઇટ અને ફુલેરીન. ગ્રેફાઇટ છે ને એ સૌથી સ્થાયી અપરરૂપ છે, અને જે સૌથી સ્થાયી અપરરૂપ હોય ને એની ફોર્મેશન એન્થાલ્પી, એફ એટલે ફોર્મેશન, એટલે શું કહેવાય? સર્જન એન્થાલ્પી. આપણે ત્રીજા ચોથા ચેપ્ટરોમાં એમાં આવતું હતું ને, તો આની ગ્રેફાઇટની સર્જન એન્થાલ્પી 0 સ્વીકારવામાં આવી છે. 0 કિલોજૂલ પર મોલ જે કહો તે, પણ 0 સ્વીકારેલી છે. કોની 0 કહું છું? ગ્રેફાઇટની. પછી આવશે ગ્રેફાઇટ, પછી કયું આવશે? ફુલેરીન. કયું લેવાનું થાય? હીરો ને ફુલેરીન. યસ, હીરો ડેલ્ટા એફ એચ 0 1.90 કિલોજૂલ પર મોલ, અને ફુલેરીન ડેલ્ટા એફ એચ, આ જો 0 શેના માટે છે? પ્રમાણિત કિંમત છે એમ દર્શાવવા માટે 0 હોય. બરાબર. પછી એફ એટલે ફોર્મેશન. બરાબર છે. આ કેટલી હોય છે? 38.1 કિલોજૂલ પર મોલ. છતાંય ચેક કરી લઈ બંનેની વેલ્યુ. જરા તમે પણ ચેક કરી લેજો બંનેની વેલ્યુ આટલી હોવી જોઈએ. આ સર્જન એન્થાલ્પી છે. સર્જન થયું ત્યારે આટલી ઉર્જા છૂટી પડી ગઈ એમ. તો આ બંનેની સર્જન એન્થાલ્પીઓ આપી છે. બીજી વાત કરીએ, કાર્બનના અન્ય અપરરૂપો જેવા કે કાર્બન બ્લેક, કોક અને કોલસો. આ કેવી રીતે મળે? આ કાર્બનના જ અપરરૂપો છે, જે ગ્રેફાઇટ અથવા ફુલેરીનના અશુદ્ધ સ્વરૂપના અપરરૂપો ગણી શકો. ગ્રેફાઇટ અથવા ફુલેરીન, હીરાના નથી આ એકેય સ્વરૂપો. માની લ્યો કે કોઈ પણ હાઇડ્રોકાર્બન હોય ને, મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, પેટ્રોલ, એને હવાની ગેરહાજરીમાં બાળો ને એટલે કાર્બન બ્લેક મળે, કાળો કાર્બન પાવડર મળે, જેનો ઉપયોગ ટોનર તરીકે એટલે ઝેરોક્સની શાહી તરીકે થતો હોય છે. કાર્બન બ્લેક રંગક, વર્ણક તરીકે ઉપયોગી છે, કાળા રંગ તરીકે. પણ ઝેરોક્સનું ટોનર અથવા તો આપણા પ્રિન્ટિંગ મશીનની શાહી કહી શકો, એમાં એ બ્લેક શાહી બનાવવામાં ઉપયોગી છે. કોલસો તો બધાને ખબર જ હોય, લાકડાને મર્યાદિત હવામાં ગરમ કરો તો કોલસો બને. લાકડા કે કોલસા બેયને જો મર્યાદિત હવામાં ગરમ કરો ને તો કોક બને. બેયમાંથી કોલસો હવાની ગેરહાજરીમાં ગરમ કરો તો પણ ભલે, અને લાકડા ગરમ કરો તોય ભલે, કોક મળે. કોક રિયલ સ્વરૂપમાં તમારે જોવું હોય તો જે લોકો લુહારી કામ કરતા હોય, લુહારી કામ, લોખંડ ઉપર કામ કરતા હોય, ફેબ્રિકેશન એવું બધું, એની જે ભઠ્ઠી તમે જોઈ હોય ને ગરમ કરવાની, ગ્રામ્ય ઓજારો બધા, કુહાડીનું પાનું કાઢવું હોય, દાંતરડાની ધાર કાઢવી હોય, એ જ્યાં કઢાવવા જતા હોય ને ત્યાં જોવો ને તો ખબર પડે. એક ભઠ્ઠી હોય આવડી, હવા ફેંકતા હોય ધમણથી, એ ભઠ્ઠીની અંદર જે બળતણ તરીકે વાપરે નહીં, કોક વાપરે છે. કોલસા ન વાપરે, ધુમાડો થાય. કોક વાપરે, એમાં ધુમાડો ઓછો થાય, ટેમ્પરેચર એ સારું મળે, એટલે અહીંયા કોક વપરાય છે. એટલે કોલસો અથવા લાકડાને હવાની બહુ મર્યાદિત હાજરીમાં બાળો અથવા હવાની ગેરહાજરીમાં તો કોક મળી જાય. બરાબર છે. આગળ વાત કરીશું.
ત્યાર પછી હવે શું આવશે? કાર્બનના ઉપયોગો, યુઝેસ ઓફ કાર્બન. ઘણી બધી જગ્યાએ ઉપયોગ થાય છે કાર્બનનો. પ્લાસ્ટિક પદાર્થો હોય એમાં ગ્રેફાઇટ ઉમેરો અને જે રેસાદાર પદાર્થો બને એ વજનમાં હલકો હોય એવો મિશ્ર પદાર્થ બને, સંયુક્ત પદાર્થ, કમ્પોઝિટ મટીરિયલ કહેવાય. શેમાં કહું છું? પ્લાસ્ટિક પદાર્થમાં ગ્રેફાઇટ રેસાઓ અથવા ગ્રેફાઇટ ઉમેરીને ગરમ કરીને જે બને છે ને, કાર્બન ફાઇબર કહેવાય, જેનો ઉપયોગ માછલી પકડવાનો દંડો, પછી ફૂલે રમતા હોય એ ઓલા રેકેટ, પછી હોડી બોટ નાની, પછી નાના વિમાનના ડ્રોન ને એ આવે, અથવા મોટા વિમાનના અમુક પાર્ટ્સ વગેરે એના બને, કમ્પોઝિટ મટીરિયલ કહેવાય. અથવા તો બેના મિશ્રણથી બનેલું મટીરિયલ. પછી ગ્રેફાઇટનો એક ઉપયોગ વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે, કારણ કે સુવાહક છે ને, ગ્રેફાઇટ કેવું છે? સુવાહક છે, એટલે એનો ઉપયોગ ક્યાં કરીએ છીએ? વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે. હોલ હેરોલ્ડ પદ્ધતિમાં એમાં કર્યું હતું, યાદ હોય તો. પછી વિદ્યુત વિભાજન કરવું હોય, દાખલા તરીકે પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન કરીને H2 ને O2 મેળવવા છે તો ચાલે ને? ચાલી શકે. પછી ભલે તમે નિકલના ધ્રુવો વાપરતા હોય વધુ શુદ્ધ મેળવવા, પણ કાર્બનના એટલે કે ગ્રેફાઇટના બનેલા ધ્રુવો વિદ્યુત વિભાજનમાં ઉપયોગી છે અને વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે ઘણી જગ્યાએ ચાલે જ છે. પછી ગ્રેફાઇટમાંથી બનેલી ક્રુસિબલ. ક્રુસિબલ એટલે નાની આવડી વાટકી, જેનું તળિયું થોડું સાંકડું હોય, મોઢું મોટું હોય, એવી વાટકી આવડી ગ્રેફાઇટમાંથી બનેલી હોય. એસિડ અને આલ્કલીની અસર ન થાય એને ખાસ. એટલે તમે શું કરી શકો? એને એસિડિક વાતાવરણમાં કોઈ પદાર્થને ગરમ કરવો હોય તો એમાં સામાન્ય પાત્ર લેવાને બદલે ગ્રેફાઇટની ક્રુસિબલ વાપરવામાં આવે છે ઔદ્યોગિક રીતે. એટલે એ ખરાબ ન થઈ જાય એમ. તમે સ્ટીલનું વાસણ કે એવું ન વાપરી શકો, એ તો એસિડિક વાતાવરણમાં ખરાબ થઈ જાય ને આપણે જે પદાર્થ અંદર ગરમ થવા મૂક્યો હોય એ ખરાબ થઈ જાય. એટલે ક્રુસિબલ આની બની ગ્રેફાઇટની. ક્રુસિબલ પ્લેટિનમની આવે છે. ક્રુસિબલ કોઈ પણ મટીરિયલમાંથી બને, પણ ગ્રેફાઇટની બનેલી એસિડ બેઝ માટે સારી છે. પછી કોલસો. કોલસા સ્વરૂપમાં શું હોય છે? વધુ છિદ્રાળુ હોય એટલે ઝેરી વાયુનું અધિશોષણ કરી લે. સક્રિયકૃત કોલસો કર્યો હોય ને એમાંય કોલસાને ગરમ કરે એટલે એની સપાટી ઉપર રહેલા વાયુઓ દૂર થઈ જાય. હવે એને સક્રિયકૃત કોલસો કહેવાય. આવા સક્રિયકૃત કોલસાનો ઉપયોગ ઝેરી વાયુના અધિશોષણમાં, ઘણીવાર માન લો કે ફ્રીજ આપણે બંધ ખુલ્લું મૂકતા ભૂલી ગયા હોય, 10 દિવસ બહારગામ જતા રહી, આવો ને ખોલો ને તો વાસ આવે અંદર, તો અહીંયા સક્રિયકૃત કોલસો મૂકી દો તો એ શોષી લે વાસને, પછી એમાં વાસ આવે નહીં. પછી પાણી શુદ્ધિકરણના જે પ્લાન્ટ હોય ને એમાંય સક્રિયકૃત કોલસામાંથી પાણી પસાર કરે, એટલે જે કાર્બનિક અશુદ્ધિઓ હોય ને એને એ શોષી લે. નહીંતર એ કાર્બનિક અશુદ્ધિઓની વાસે આવે અને આમ પણ પાણીમાં એ દૂર કરવી મુશ્કેલ હોય, કારણ કે ગમે એવું ફિલ્ટર વાપરો તો કાર્બનિક અશુદ્ધિઓ દૂર થતી નથી, વિદ્યુત ધ્રુવથી પણ દૂર થતી નથી. તો આવી કાર્બનિક અશુદ્ધિઓ પાણીની ગાળણ ક્રિયામાંથી શોષી લેવી હોય તો એમાં સક્રિયકૃત કોલસો ચાલે. પાણીના અશુદ્ધિ પદાર્થો કહેવાય, સંદૂષકો ગુજરાતીમાં. કોન્ટામિનેશન, પાણીમાં જે પણ કોન્ટામિનેશન છે તો એ દૂર કરી. પછી એસીમાંય ઘણીવાર એવું થાય, તમને ખબર છે, ગાડીમાં કોકને સિગારેટને એવું પીવાનું ટેવ હોય ને, પીવે ને પછી એસી ચાલુ હોય ને, પછી એસીમાં એની વાસ બેસી જાય. હવે તમે બીજે દિવસે ગાડીમાં એસી ચાલુ કરો ને તો એની વાસ આવે. જે પીતા ન હોય એને તો આ વાસ ગમવાની જ નથી. એટલે એનો રસ્તો શું કરવામાં આવે? એનો રસ્તો સક્રિયકૃત કોલસો રાખે. જ્યાં ક્યાંય ઠંડકવાળી પ્રણાલીમાં ખરાબ દુર્ગંધ આવી ગઈ હોય કોઈ પણ રીતે, તો સક્રિય, આ રૂમમાં માની લો કે એસી ચાલુ છે, દુર્ગંધ આવે છે, તો અહીંયા સક્રિયકૃત કોલસાનું બાઉલ ખુલ્લું મૂકી દો ને હવે એસી ચાલુ કરી દો. થોડી વારમાં ધીમે ધીમે એ બધી દુર્ગંધને શોષી લેશે. તો આવી વાતાનુકૂલિત પ્રણાલીઓની અંદર ખરાબ દુર્ગંધને શોષી લેવા માટે સક્રિયકૃત કોલસો વપરાય છે.
બરાબર. પછી મેં તમને કીધું ઝેરોક્સની સાઈમાં ને એમાં કાર્બન બ્લેક હોય ને, કાર્બન બ્લેક કઈ રીતે મળે એવું આપણે કીધું હતું. હાઇડ્રોકાર્બનને ગરમ કરો હવાની ગેરહાજરીમાં એટલે કાળો પાવડર મળે, એ કાર્બન બ્લેક છે. થોડો સ્લીપરી પાવડર હોય, સ્લીપિંગ થાય એવો લીસો કાળો, એનો ઉપયોગ તમે કાળી શાહીમાં વર્ણક તરીકે કરી શકો. બરાબર. પછી એનો બીજો એક ઉપયોગ હોય છે સ્વયં સંચાલિત વાહનોના ટાયરમાં ફિલર તરીકે. એના જે ટાયર હોય ને એની અંદર આ કાર્બન બ્લેક ભરી દી તો એમાં એમ ફિલર તરીકે વપરાય છે. બીજું કોક જે છે, કોક કોલસો બળતણ તરીકે બંને વપરાય. કીધું ને કે લોખંડ ઉદ્યોગ જે કામ કરતા હોય, આ લુહારી કામ, ધાર કાઢવાને એના માટે ભઠ્ઠી ચલાવે તો એમાં બળતણ તરીકે શું વાપરે છે? કોક. કોલસો ખુદે બળતણ તરીકે ડોમેસ્ટિક પર્પઝ, ઘર વપરાશમાં બળતણ તરીકે કોલસો પણ વાપરી શકાય છે. બરાબર. કાર્બનનો એક સારો ઉપયોગ છે ધાતુ કર્મ વિધિમાં રિડક્શન કરતા તરીકે. ઘણા બધા ધાતુઓની જે પ્રક્રિયાઓ હોય, જેમ કે ઝિંક ઓક્સાઇડ વત્તા કાર્બન, તો ઝિંક અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ, તો આવા ધાતુ ઓક્સાઇડના રિડક્શન કરવામાં કાર્બન ઉપયોગી છે, રિડક્શન કરતા તરીકે. બરાબર. ત્યાર પછી વાત કરીએ હીરો. બહુ કિંમતી પદાર્થ છે, કાર્બનનું જ સ્વરૂપ છે ને. ઉપયોગ ઘરેણામાં, વીંટીમાં, નેકલેસમાં. પછી તો જેને જેવો શોખ, મહારાણી વિક્ટોરિયા હતા તો તાજમાં હીરો જડાયું હતું, આપણી અહીંયાથી ચોરીને લઈ જઈ, લૂંટીને. કોહિનૂર હીરો હતો ને આપણો જ કહેવું જોઈએ ને, હિન્દુસ્તાનનો હતો, લૂંટી ગયા હતા. કોશિશ કરી પણ હવે પાછો દીધો નહીં. પણ જોકે જે લોકોએ કોહિનૂર હીરો વાપર્યો નહીં એ બધા ડૂબી ગયા. રાણીએ તાજમાં હીરો જડાવ્યો, રાજગીયું જે મ્યુઝિયમમાં મૂક્યો તો એ મ્યુઝિયમનો એ ભાગ સળગ્યો, બીજાને દઈ દીધું. બહુ ટ્રાન્સફર થયો હોય. ખેર, આપણો ચોરી ગયા હે સુખી થોડાક થાય, આપણે આશીર્વાદ એવા જ હોય ને. ઓકે, આપણી વાતે ચડીએ. હીરાનું વજન છે ને કેરેટમાં મપાયો, એની કેમિસ્ટ્રી હોય. આપણે અત્યારે તો નથી ભણતા, પણ ડાયમંડ માટે કેમિસ્ટ્રી હોય. 4 C બહુ મહત્વના છે. C ફોર કેરેટ. કેરેટ એટલે એનું વજન દર્શાવે. જેમ કેરેટ વધુ હોય તો એના ભાવ વધારે હોય. 1 કેરેટ એટલે 200 મિલીગ્રામ થાય. 1 કેરેટનો હીરો એટલે 200 મિલીગ્રામ વજનનો હીરો. પછી કટ. હીરો કેવા એંગલથી કાપવામાં આવ્યો છે, જેમ તેમ કાપ્યો હોય તો કિંમત ઘટી જાય, સારી રીતે કાપ્યો હોય તો વધી જાય. પછી કલર. કલરલેસ ડાયમંડ કરતાં માની લો કે રૂબી બ્લુ, રૂબી રેડ, કોઈનો રૂબી બ્લુ હતો એટલે કિંમત ઘણી વધારે મળે. અને કોસ્ટ, ચોથો C. આ 3 C ઉપર ચોથો ડિપેન્ડ છે. કટ, કેરેટ અને કલર. જેટલા ચોક્કસ ને સારા હોય એટલી એની કોસ્ટ વધુ હોય. કેરેટ ઓછા થઈ જાય તો કોસ્ટ ઘણી ઘટી જાય. એ કોહિનૂર હોય ને, માની લો કે આજની બજાર કિંમતે 200 કરોડનો હીરો છે, વધારે હશે, 200 નહીં, 400 કરોડનો છે. 400 કરોડ સમજો, 400 કરોડનો કોહિનૂર છે, એના 2 ટુકડા કરી નાખો, 2 ટુકડા 100 કરોડના થઈ જાય. હવે ટોટલ કિંમત જ 200 થઈ ગઈ. ટુકડો થઈ ગયો ને, કેરેટ ઘટી ગયા. કિંમતમાં આવી રીતે ઘટાડો આવે. એના 4 ટુકડા કરી નાખો તો કિંમત હજી ડાઉન થઈ જાય, 20 કરોડનો હીરો થઈ જાય. બધા થઈને ટોટલ મારો 400 થાય જ નહીં, આખો હોય તો જ 400 થાય. કલરલેસ થઈ જાય એનો કોઈ ટુકડામાં અશુદ્ધિ હશે તો જ કલર આવશે. અશુદ્ધિ નથી ને કલરલેસ થઈ ગયો તોય કિંમત ઘટી જશે. કટ ખોટી છે તોય કિંમત ઘટી જશે. ખર, આપણે અત્યારે એ આખા કેમિસ્ટ્રીને તો નથી ભણવું, પણ આપણે એમ કહેવા માગીએ છીએ કે કાર્બનના અપર રૂપો આવી રીતે પણ ઉપયોગી છે ડાયમંડ તરીકે. બરાબર છે. આ સાથે કાર્બનના ઉપયોગો પૂરા કરશો. ત્યાર પછી કાર્બન અને સિલિકોનના કેટલાક અગત્યના સંયોજનો.